checking the deployment is happen or not. If it is there, if it is if it is there any errors or any bugs, so I'm responsible to fix it, and I'm responsible to push to the client area. And after that I need to review this application with the client area, and after that we need to fix our application to the master. And after that I need to give this application to the client with the help of a documentation. So those are my responsibility. In the last 5.5 years I worked with the Java 8, Java 17, Spring Boot, microservices, databases, my AWS, and DevOps. So, according to that, I'm good knowledge about the AWS and DevOps as well, because I worked with the real-time technologies. Real-time tools as well in the last 3 years, because we need to deploy this application. Whatever developer is going to develop our application, that we need to, or that I need to deploy this application on the AWS cloud, right? So, what exactly the AWS cloud? That is very very important. Before there, let's discuss about the prerequisites for the same, guys. Okay, so first thing is, there is no any prerequisites for you guys, because I'm not going to cover only the DevOps and AWS. We are going to cover here DevOps, then Linux, then shell scripting, and AWS. So this is our batch name. Because some याला of the शेल people स्क्रिप्ट are शिकल comes म्हणलं from तुम्ही the electrons काय background, some होते of the people are स्क्रिप्ट come from the शिकल म्हणलं तुम्ही mechanical याला as well, right? So बोलू नका आता according to that, we need त्या to पाहतो cover तो here नाही the बोलतो Linux and तुझं shell नाव scripting, because Linux and shell scripting are the prerequisites for the AWS only. So once we're done with the AWS, then we need to discuss about the DevOps tools. What are the DevOps tools that we are going to cover here, right? So let me write here what are the contents that we are going to cover here. Let me add the course content first. Everyone is compatible with the Hindi, English, and Marathi, right? All of you. If येस you have Yes, any sir. doubt, yes. येस Thank you येस very सर much. Okay. एकच सगळ्यांची पोरगी एक्स्ट्रा मदर टंग मराठी आहे, राईट? एव्हरीवन. हो 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 सर. दॅट्स ग्रेट. म्हणजे त्याच्या अकॉर्डिंगली मला तुमच्यासोबत कम्युनिकेशन सुद्धा करायला पाहिजे, राईट? कारण याच्यामध्ये काही लास्ट टाइम मध्ये काही लोक हे बाहेरून सुद्धा आहेत. त्यांना मराठी नाही समजत आहे. तर त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला थोडासा विचार करावा लागेल, राईट? सो तुम्ही सगळे मराठी आहेत तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे, ठीक आहे. आपण एक दोन लँग्वेज मध्ये हा सगळा सिलेबस सगळा कम्प्लीट करू शकतो. So let's discuss about the course content first. So we are going to start from the course content like the software industry details. Write the module number first. What are the contents that we are going to discuss for the module number first, guys? आता मॉड्यूल नंबर फर्स्ट मध्ये आपल्याला काय डिस्कस करायचं ते सुरुवातीला बघूयात. याच्यामध्ये आपल्याला सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री डिटेल्स, इंडस्ट्री, सॉरी, हा आपला मॉड्यूल नंबर फर्स्ट असेल. सो व्हॉट आर द कंटेंट्स इनसाइड ऑफ द सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री डिटेल्स, गाइस? सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री डिटेल्स, एक्झॅक्टली सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री कशी रन होते, किंवा त्याच्यामध्ये कोणते कोणते टाईपचे रोल असतात, कोणते कोणते रिस्पॉन्सिबिलिटी डेव्हलपरला असाइन झालेली असते, कोणती कोणती रिस्पॉन्सिबिलिटी डेव्हऑप्स इंजिनियरला असाइन झालेली असते. व्हॉट आर द कंटेंट्स, व्हॉट आर द मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्टर इंजिनियर्स ॲज वेल. इन्फॉर्मॅटिकाची टीम एक्झॅक्टली काय करते, किंवा प्रोजेक्ट आपला कसा बनतो, त्याच्यानंतर डेव्हलप कसा होतो, डेव्हलप झाल्यानंतर एक्झॅक्टली त्याचं होतंय काय, वेन operation team is a comes into the picture. DevOps team is a comes into the picture after the development part. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये बघायच्या. एक्झॅक्टली मार्केटमध्ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोणत्या आहेत, देन सर्व्हिस बेस्ड कंपनी कोणत्या आहेत, त्याच्या अकॉर्डिंगली डेव्हऑप्स इंजिनियरचा रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असू शकतो, तुमचं एंड टू एंड वर्क याच्यामध्ये आपल्याला कंप्लीट घ्यायचं आहे. म्हणजे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटर केल्यानंतर आय टी इंडस्ट्रीमध्ये तुमचा एक्झॅक्टली रोल काय असेल, that you should know, right? Because you will be the part of the DevOps engineer in this, in this upcoming 5 to 6 months, right? Because this is our batch. This batch is hold up to the 3 to 3.5 month. Okay, so after that you will have some kind of questions, and some kind of like interview questions, and after that you can able to, you are able to take the or give the interviews as well, right? So before there you should know what exactly the software industry is going to run, because some of the peoples are coming from the mechanical background, so they don't know about the how exactly software industry is going to run, right?
So that is important things that we need to cover here, the cover here software industry details in the module number first, right? याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे, मॉड्यूल नंबर सेकंड मध्ये, मॉड्यूल नंबर सेकंड मध्ये आपल्याला DevOps related, why DevOps, what exactly the DevOps, then life cycle of the DevOps, right? Then roles and responsibility of the DevOps, roles and responsibility, sorry, responsibility of the DevOps, right? What exactly the roles and responsibility of the DevOps, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मॉड्यूल नंबर सेकंड मध्ये कव्हर करायच्या. फर्स्ट मॉड्यूल मध्ये आपल्याला काय कव्हर करायचं आहे, हाऊ सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री इज गोइंग टू रन, डेव्हलपमेंट काय आहे, डिप्लॉयमेंट काय आहे, त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली आपण कसा क्रिएट करतो, त्याच्यानंतर तुम्ही जो डिप्लॉय करणार आहेत प्रोजेक्ट किंवा तुम्ही जो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करणार आहे, राईट, मग तुमचं एक्झॅक्टली काम काय असणार आहे ते आपण मॉड्यूल नंबर सेकंड मध्ये बघणार आहे. बट सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये एक्झॅक्टली काय होतं ते आपल्याला मॉड्यूल नंबर फर्स्ट मध्ये बघायचं आहे. आफ्टर दॅट we need to shift to the module number second, and it contain the DevOps only. So what exactly the DevOps, why DevOps, life cycle of the DevOps, and roles and responsibility of the DevOps engineer guys, त्या गोष्टी आपल्याला कुठे बघायच्या, मॉड्यूल नंबर सेकंड मध्ये बघायचं. देन आफ्टर दॅट वी नीड टू डिस्कस हिअर द मॉड्यूल नंबर थर्ड ॲज वेल. मॉड्यूल नंबर थर्ड मध्ये आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे फ्रॉम द बेसिक्स, राईट, बिकॉज यू शुड नो अबाउट द लायनक्स अँड शेल स्क्रिप्टिंग, राईट. सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हिअर, लाईक लायनक्स अँड शेल स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. आता लायनस आणि शेल स्क्रिप्टिंग एक्झॅक्टली काय आहे ते आपल्याला, ज्या वेळेस आपण डिप्लॉयमेंट पार्ट करणार आहे, यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू डिप्लॉय अवर ऍप्लिकेशन ऑन द सर्व्हर, राईट. यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्ट. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे काय असतो रे, जसं की बघा, डेव्हलप झालेला कोड आहे, राईट, तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कुठून असणार आहे, आफ्टर डेव्हलपमेंट हॅज टू बी कम्प्लिटेड फ्रॉम द डेव्हलपर्स, राईट. जे जावा डेव्हलपर्स असतील, जे पायथन डेव्हलपर्स असतील, जे डॉटनेटचे डेव्हलपर्स असतील, जे PHP चे डेव्हलपर असतील, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द ऍप्लिकेशन, राईट. They are responsible to develop the application, and after that DevOps engineer is a comes into the picture, right. मग DevOps engineer ची responsibility काय आहे, to create the infrastructure part. Infrastructure, it means we need to create the orchestration, and on that orchestration we need to deploy our application and need to check our application is going to access from the server or not, right. एक URL तुम्हाला बनवायचे, आता ती URL इझिली बनत नाहीये, त्याच्यासाठी खूप मोठा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला क्रिएट करायचा आहे, राईट. आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही काय करू शकताय, ते ऍप्लिकेशन तुम्ही ग्लोबली ऍक्सेस करू शकताय. व्हॉट एक्झॅक्टली मीन ऑफ द ग्लोबली ऍक्सेस ऑफ द ऍप्लिकेशन गाईज, सिमिलर लाईक अमेझॉनचं ऍप्लिकेशन आहे, फ्लिपकार्टचं ऍप्लिकेशन आहे, मेक माय ट्रिपचं ऍप्लिकेशन आहे, राईट. सॉरी. देन व्हॉट्सअप ऍप्लिकेशन आहे, देन इंस्टाग्राम ऍप्लिकेशन आहे, राईट. मार्केटमध्ये मिंत्राचं ऍप्लिकेशन आहे, राईट. हाऊ वी कॅन ऍक्सेस दिस दॅट काइंड ऑफ ऍप्लिकेशन गाईज, इंडियामधून कुठूनही तुम्ही ऍप्लिकेशन ऍक्सेस करू शकताय, राईट. तुम्ही USA ला जा, अब्रॉडला जा, किंवा बाहेर कोणत्याही कंट्रीमध्ये जा, तिकडून सुद्धा तुम्ही अमेझॉन ऍप्लिकेशन करू, आय मीन अमेझॉनचं ऍप्लिकेशन तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. हाऊ इट इज पॉसिबल गाईज, because of this application is going to deploy on the server, right. So for that we need to create the server, for that we need to create the infrastructure, and after that we need to access that like of application from the anywhere, right. म्हणजे आपण कुठूनही ते ऍप्लिकेशन ऍक्सेस करू शकतो, तशा टाईपची आपल्याला URL बनवायला लागते. आता सिमिलर लाईक अमेझॉनची URL काय आहे, www.amazon.com, राईट. हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दॅट लाईक ऑफ URL गाईज, द DevOps engineer is responsible to deploy that like of application on the server and need to create the URL as well, right. That is nothing but the route 53. So एक्झॅक्टली त्या गोष्टी काय आहेत, किंवा आपल्याला कशा इम्प्लिमेंट करायच्या ते आपण स्टेप बाय स्टेप बघणार आहोत. बिफोर देअर, फॉर दॅट deploy our application on the server, you should know Linux and shell scripting as well, because Linux is most important operating system in the market. 99% deployment will happen on the Linux operating system guys. There are too many operating systems are available in the market guys. Windows is one of the, right.
then Mac is one of the operating system, Red Hat is one of the operating system, SUSE, Linux is one of the operating system, then plain Linux is one of the operating system, right? Those are the operating systems, right? But most of the deployment will happen on the Linux operating system, guys. It means 99% deployment will happen on the Linux operating system. So that's why we need to learn here the what exactly the Linux, right? त्याच्यासाठी तुम्हाला लायनक्स काय आहे तो माहिती पाहिजे, लायनक्सच्या कमांड्स माहिती पाहिजे, राईट? त्याच्यानंतर लायनक्स मध्ये एक्झॅक्टली आपण फाईल, जसं तुम्हाला विंडोजमध्ये तुम्ही फोल्डर क्रिएट करता, विंडोजमध्ये तुम्ही फाईल्स क्रिएट करता, विंडोजमध्ये तुम्ही फाईल डिलीट करता, विंडोजमध्ये तुम्ही फाईल रिमूव्ह करता और मूव्ह करता, राईट? या फोल्डर मधून त्या फोल्डर मध्ये त्याच कमांड्स तुम्हाला लायनक्स वरती सुद्धा रन करता आल्या पाहिजे, राईट? Because Linux is one of the operating system, and on that operating system we need to deploy our application, and those application we need to access from the global, I mean globally as well, right? Access from the server as well, right? So that's why you should know what exactly the Linux, right? So initially we have to design here the our batch like DevOps and AWS only, but since the last batch we need to, I mean we had to decided we need to learn, I mean we need to give here the training for the Linux and shell scripting as well. So that's why we are going to added the content for the Linux and shell scripting, right? Otherwise या बॅच मध्ये कसं आहे की डेव्हऑप्स अँड AWS हे दोन्ही फक्त कंटेंट आपल्याला इथे आपल्याला बघायचे आहे. बट मोस्ट ऑफ लोकांना लायनक्स आणि शेल स्क्रिप्टिंग माहिती नाहीये. ते जर मी तुम्हाला सेल्फ स्टडी साठी दिलं तर तुम्ही त्याच्यामध्ये खूप जास्त कन्फ्यूज व्हाल, राईट? कोणाला माहिती आहे का ह्याच्या अगोदर एक्झॅक्टली लायनक्स आणि शेल स्क्रिप्टिंग काय आहे ते? नाही हम्म? सर. कोणालाच नाही माहिती ना? शिखा, देन नाही उज्ज्वल, सर. हितेश. नाही सर. नो सर. ओके, नो सर. येस. सो हाच प्रॉब्लेम होता. मला वाटतंय जे सुरुवातीच्या बॅचेस आम्ही स्टार्ट केल्या होत्या त्याच्यामध्ये डेव्हऑप्स आणि AWS स्टार्ट केलं, बट 50% सिलेबस कंप्लीट झाल्यानंतर लोकांना समजलं की त्यांना लायनक्सच माहिती नाहीये, राईट? त्याच्यामुळं सिलेबसचा कंटेंट गाईज थोडासा चेंज केला परत लास्ट बॅच पासून, की याच्यामध्ये लायनक्स आणि शेल स्क्रिप्टिंग सुद्धा ऍड करण्यात, आय मीन ऍड केलेला आहे, राईट? बिकॉज याच्यासाठी आपल्याला टाइम स्पेंड करायचा आहे, बिकॉज ऑफ वी नीड टू लर्न हिअर द डिप्लॉयमेंट पार्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन, राईट? कारण इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला लायनक्स आणि शेल स्क्रिप्टिंग बद्दल खूप जास्त क्वेश्चन्स असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला लायनक्स आणि शेल स्क्रिप्टिंग ह्या दोन्ही सुद्धा कंटेंट आपल्याला याच्यामध्ये बघायचा आहे. ठीक आहे? बिकॉज दॅट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ अवर ऍप्लिकेशन, राईट? वी डोंट हॅव एनी प्री रिक्विजाइट, राईट? बट ओनली द प्री रिक्विजाइट टू लर्न द लायनक्स कमांड्स. तुम्हाला लायनक्स बेसिक कमांड्स माहिती पाहिजे, तुम्हाला शेल स्क्रिप्टिंग एक्झॅक्टली काय आहे तो माहिती पाहिजे, राईट? त्याच्यानंतरच आपण AWS स्टार्ट करू शकतो, बिकॉज ऑफ वी नीड टू design here the body number 3 is Linux and shell scripting, right? The first module is software industry details. It contains the software industry flow, how our application is going to deploy, ह्याबद्दल what are the बोलायचं roles, आपण I mean what exactly ह्याबद्दल the आपण I mean लायनॉक्स deployment सांगायचं. part, right? uh, पहिले पटकन वगैरे After होतो. the development, what happened for the deployment part, right? Everything we need to cover in the module number first. What are the basic, I mean what are the MNCs companies, those are going to take the DevOps engineers, right, from the market, right? What are the service based company, what are the product based company, what exactly the domains are going to run on the मार्केट, राईट? म्हणजे आय मीन कोणते कोणते असू शकतात, लाईक टेलिकॉम डोमेन आहे, कम्युनिकेशन डोमेन आहे, राईट? त्याच्यानंतर सिक्युरिटी डोमेन आहे, ई कॉमर्स डोमेन आहे, राईट? बरेच असे डोमेन्स आहेत, त्याच्यावरती आपलं ऍप्लिकेशन, त्याच्यावरती आपले IT इंडस्ट्री आहे सध्या रनिंग मध्ये आहे, बँकिंग इंडस्ट्री आहे, बँकिंग डोमेन आहे, राईट? सिक्युरिटी डोमेन आहे. मग त्याच्यानंतर आपल्याला एक्झॅक्टली तुमचा रोल काय आहे त्याच्यावरती डिस्कस करायचं आहे, आणि आफ्टर दॅट वी नीड टू लर्न हिअर द और वी नीड टू स्टार्ट द syllabus point of view like Linux and shell scripting part, guys, right? Then once you done with the module number 3, we need to start here the module number 4th as well. So what exactly the content inside of the module number 4th, guys? We need to start from the AWS cloud, right? Or we need to learn here the 10 plus services from the AWS. आता त्या 10 प्लस सर्व्हिसेस कोणत्या कोणत्या आहेत ते आपल्याला डिस्कस सुद्धा करायचं आहे. याच्यामध्ये आपण 10 प्लस सर्व्हिसेस आपल्याला काय करायच्या आहेत, कव्हर करायच्या आहेत. मग याच्यामध्ये AWS इज फर्स्ट का? बिकॉज once you develop our application, to deploy this application on the DevOps tool only. But
for that deployment we need to take the infrastructure part from the AWS cloud, राईट. म्हणजे क्लाउड कडून आपल्याला एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवून घ्यायचं आहे, क्लाउड कडून आपल्याला एक प्लॅटफॉर्म बनवून घ्यायचं आहे, राईट. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, AWSच्या सर्व्हिसेस आपल्याला लर्न कराव्या लागतील. हार्डली 5 to 6 सर्व्हिसेस हे ॲज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर म्हणून तुम्हाला मॅक्सिमम यूज केले जातात. 5 to 6 सर्व्हिसेस. बट वी नीड टू लर्न हिअर द 10 प्लस सर्व्हिसेस ड्यू टू युअर आय मीन ड्यू टू युअर लाइक ॲडिशनल काय म्हणू शकतो आपण त्याला, की तुमच्याकडे ॲडिशनल सर्व्हिसेसचं नॉलेज सुद्धा पाहिजे, राइट. सो त्याच्यासाठी आपण 10 प्लस सर्व्हिसेस याच्यामध्ये कव्हर करणार आहोत. हार्डली 5 to 6 सर्व्हिसेस या ॲज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर म्हणून तुम्ही यूज करताय. लाइक त्याच्यामध्ये EC2 असेल, S3 असेल, Terraform असेल, Ansible असेल, राइट. क्लाउड वॉच असेल, SNS असेल, देन लोड बॅलन्सर आहे, ऑटो स्केलिंग आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू लर्न 4 to 5 सर्व्हिसेस ॲज वेल, राइट. त्या सर्व्हिसेस फक्त तुम्ही यूज करताय आणि त्या सर्व्हिसेस यूज करून तुम्हाला काय करायचंय, तुमचं ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करायसाठी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्ट क्रिएट करायचं, राईट. देन नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूल नंबर 5th. Module number 5th contain the DevOps tools, right? And from here we need to start the DevOps tool as well, and we need to complete here the 12 plus services or 12 plus tools from the DevOps engineer guys. मग याच्यामध्ये आपल्याला 10 प्लस सर्व्हिसेस कंप्लीट कराय आय मीन 12 प्लस सर्व्हिसेस कंप्लीट करायच्यात. त्या कोणत्या कोणत्या सर्व्हिसेस आहेत ते सुद्धा आपण आपल्याला इथे डिस्कस करायचं, राईट. देन नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूल नंबर 6, and module number 6 contain the real time project. आता याचं रिझन काय आहे की दॅट वी नीड टू कव्हर हिअर द रिअल टाइम प्रोजेक्ट ॲज वेल, because some of the peoples are going to take the experience from our institute, right, from this institute. So that's why people should know, or interviewer is going to ask what exactly the project that you are going to work in this last 2 years or last 3 years, right. So you should know what exactly the project that we are going to cover here, right. आता या रिअल टाइम प्रोजेक्ट मध्ये आपल्याला करायचं काय, की सगळा जो कंटेंट आहे AWS क्लाउड, राईट, देन डेव्हऑप्स टूल्स, या सगळा कंटेंट आपल्याला एकत्र करून काय करायचंय, एक रिअल टाइम प्रोजेक्ट बनवायचा आहे, राईट. आणि त्या प्रोजेक्टची स्क्रिप्ट ॲज इट इज तुम्हाला तुमच्या CV मध्ये ऍड करायची आहे, राईट. दॅट इज अवर फायनल स्टेप. अँड आफ्टर दॅट मॉड्यूल नंबर 7 कंटेंट Module number 7 contain interview guidance or interview questions will be provided for you guys from our institute, right? What exactly the real time, uh, uh, कोणते कोणते क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात इंटरव्ह्यू कडून. गिट वरती कोणते क्वेश्चन असू शकतात, जेनकिन्स वरती कोणते क्वेश्चन असू शकतात, टेराफॉर्म वरती कोणते क्वेश्चन असू शकतात, कुबरनेटीज वरती कोणते क्वेश्चन असू शकतात, डॉकर वरती कोणते क्वेश्चन असू शकतात, राईट. सो ते क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातील, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग टू डू मच, राईट. बिकॉज त्या क्वेश्चन बँकच्या बाहेरचे तुम्हाला एकही क्वेश्चन विचारलं जाणार नाही. अँड दिस इज अवर सिलेबस गाईज that we need to cover in this upcoming 3.5 months of time. And we will become the successful DevOps engineer to face our market situation. Market comes lots of demand for the DevOps engineer guys. So due to that, you need to learn everything from the basics to advanced level. We are going to start from the software industry details, DevOps, what exactly the roles and responsibility of the DevOps engineer, then what exactly the Linux and share scripting to learn our commands to get the infrastructure part from the AWS cloud, right. Then what exactly the DevOps tools, then real time projects also we need to start from here. And after that I'll going to teach you and I'll going to give you the interview guidance questions as well, right. ऑलरेडी आपल्याकडे क्वेश्चन बँक आहे, कोणते कोणते क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात, काय एक्झॅक्टली रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हाला असू शकतो, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये कम्प्लीट करायच्या आहेत. ऑलरेडी बघा, I guess, let me check. ऑलरेडी अशा टाईपचे तुम्हाला एक्झाम्पल्स इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स दिले जातात. लायनक्स वरती कोणते क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात, देन गिटअप वरती कोणते क्वेश्चन्स असतील, देन नेक्सस वरती कोणते क्वेश्चन्स असतील, देन जेनकिन्स वरती कोणते क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात, कुबरनेटीज वरती कोणते क्वेश्चन्स असू शकतात, राईट. टेराफॉर्म आहे. याच्यानंतर जनरल इंटरव्ह्यू क्वेश्चन सुद्धा आपल्याला काय काय विचारले जाऊ शकतात, स्टॅक असेल, टेक्स्टॅक असेल, सॉरी,
then explain about yourself and how you like explain your project as well, what exactly the DevOps and why need it, right? मग याच्यामध्ये जे काही क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जातील ते आपल्या सिलेबसमध्ये कंप्लीट केले जातील. आता याच्यामध्ये आणखीन क्वेश्चन्स बाकी आहेत, लाइक डॉकर आणि मला वाटतं डॉकर आणि अँसिबलचे क्वेश्चन्स 120 फक्त ऍड करायचे 150 बाकी आहेत क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये, की राईट? मग हे जे एसएएस रिपीटिव्ह 150 क्वेश्चन्स क्वेश्चन आहेत असतात, की म्हणजे ज्या इथून जे 10 आपल्या तर बसतीलच नाही. बॅच मधून जे काही स्टुडंट प्लेस झालेले असतात 10 त्यांना कच्चे जे नाही काही 10 क्वेश्चन्स वरून 9 विचारले बसला जाऊ नाही. आय मीन विचारले जातात, ते क्वेश्चन एक आपण काय करतो एका फाईलमध्ये स्टोअर करून घेतो, कारण तेच क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जातात अकॉर्डिंग टू द कंपनी, राईट? तुम्हाला हार्डली तुमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये हार्डली तुम्हाला 10 ते 15 क्वेश्चन विचारले जातील, राईट? आता त्याच्या अकॉर्डिंगली तुमचा इंटरव्ह्यू किती वेळाचा असेल, हाफ एन आवरचा असेल तर तुम्हाला हार्डली 7 ते 8 इंटरव्ह्यू असतील. 45 मिनिट टू 1 आवरचा असेल तर तुम्हाला 10+ क्वेश्चन्स विचारले जातात, राईट? मग ते जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन बँकच्या बाहेरचे विचारले जाणार नाही, बिकॉज आपण याच्यामध्ये सगळे क्वेश्चन्स कंप्लीट करतोय. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन आपण सगळ्याच गोष्टी याच्यामध्ये कव्हर केल्यात, किंवा अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो यू हॅव सम नॉलेज ऑर यू विल सम नॉलेज अबाउट द क्लाउड एरिया, राईट? म्हणजे क्लाउडच्या काही सर्व्हिसेस अशा आहेत त्या डेव्हऑप्स इंजिनिअरला यूज करायला त्याची गरज पडत नाही, तरी सुद्धा आपण काय करतो त्या सर्व्हिसेस सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला आपल्याला आय मीन कव्हर करायच्या आहेत, राईट? सो लेट स्टार्ट what exactly the complete I mean what exactly the AWS cloud content, right? म्हणजे AWS क्लाउडचा एक्झॅक्टली कंटेंट काय असेल आणि डेव्हऑप्स टूलचा एक्झॅक्टली कंटेंट काय असेल, राईट? ते आपण सुरुवातीला बघूयात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट सेशन पासून फ्रॉम द बेसिक फ्रॉम मॉड्यूल नंबर फर्स्ट पासून स्टार्ट करायचं आहे, राईट? सो लेट मी राईट हिअर व्हॉट आर द कंटेंट्स AWS क्लाउड मध्ये आपल्याला कव्हर करायचे. ठीक आहे. तुमच्याकडे सिलेबस कॉपी आहे एव्हरीवन? सिलेबस नाही सर. कॉपी आहे ना? अच्छा, नाही तुम्हाला सर. नाही सर. सिलेबसच नाही दिलेला आहे का? नाही. ओके, डोंट वरी. तोच आपण आता इथे पार्ट डिस्कस करतोय, ठीक आहे? सिलेबस मध्ये आपल्याला काय काय कव्हर करायचं आहे हे आता इथे आपण डिस्कस करूया. ओके. सो याच्यामध्ये AWS क्लाउड मध्ये आपल्याला कोणते कोणते सर्व्हिसेस घ्यायचे ते आधी डिस्कस करू. द फर्स्ट टूल इज और फर्स्ट सर्व्हिस इज EC2. EC2 इज नथिंग बट द इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड. आता एक्झॅक्टली EC2 काय आहे? इलास्टिक कम्प्युट कम्प्युट क्लाउड. आता EC2 काय आहे? कशासाठी यूज केला जातो? कसा क्रिएट करायचा? या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये लर्न करायच्या. फर्स्ट थिंग इज EC2 इज नथिंग बट द इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड. बाय युजिंग द EC2 वी कॅन क्रिएट द व्हर्च्युअल मशीन. आता व्हर्च्युअल मशीन काय आहे? So that virtual machine, we need to deploy our application on that virtual machine, right? For that, we need to create one infrastructure or we need to create one platform as well. आता मी सारखं इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणतोय. What exactly the infrastructure guys? तुम्ही एक मराठी मिनिंग सांगा मला, की इन्फ्रास्ट्रक्चर काय असतं? बांधकाम. इन्फ्रास्ट्रक्चर काय असू शकतं? थोडंफार गेस करू शकताय तुम्ही. बांधकाम सर म्हणजे न्यू काही वस्तू बनवायची या सॉफ्टवेअर बनवायची. ठीक आहे. हां, हां. अजून काय ओपिनियन आहे तुमचं? सगळ्यांचे एक ओपन आय मीन सजेशन मला पाहिजेत. व्हॉट एक्झॅक्टली द इन्फ्रास्ट्रक्चर? कारण इथून पुढे आपण खूप वर्ड तो यूज करणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर काय असू शकतं? काय वाटतंय शिखा? इकडे सगळेजण एकदा बोला. एक्झॅक्टली इन्फ्रास्ट्रक्चर काय असू शकतं? सर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक पायाभूत सुविधा. राइट. सिमिलर लाइक ठीक आहे, आपण तसंही बोलू शकतो. उज्ज्वल, मयूर, हितेश अजून काय सुचतंय तुम्हाला? इन्फ्रास्ट्रक्चर काय असू शकतो? कारण तोच आपल्याला बनवायचा आहे. आपल्याला ॲप्लिकेशन डिप्लॉय करायचं आहे. दॅट वी नीड टू लर्न हिअर आय मीन दॅट वी नीड टू क्रिएट द इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्ट फर्स्ट. एक एक डिझाईन किंवा मॅप ज्यामुळे आपण समोर वाढू शकतो त्या ओके, प्रोसेसमध्ये. ठीक आहे. तुम्ही थोडंसं टच करताय त्या प्रोसेसला. बेसिक स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर म्हणू शकतो. एक्झॅक्टली. आता एक लेट्स सी वन एक्झाम्पल. लेट मी लाइक गिव्ह यू वन एक्झाम्पल, रिअल टाइम एक्झाम्पल. समजा तुमच्या घरी कुणाचं तरी मॅरेज फंक्शन आहे. ठीक आहे. आता मॅरेज फंक्शन आहे, तर आपल्याला कोणत्या कोणत्या वस्तू लागणार आहेत रे? मॅरेज फंक्शन आहे. फर्स्ट थिंग इज की आपल्याला एक काय पाहिजे? एक हॉल पाहिजे.
जिथं आपण ते मॅरेज फंक्शन अटेंड करू शकतो किंवा ते आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. ठीक आहे. हॉल पाहिजे आपल्याला. त्याच्यानंतर तिथे किचनची सुद्धा आपल्याला काय पाहिजे, आय मीन किचन सुद्धा पाहिजे. कारण जे लोक आपण इन्व्हिटेशन ज्या लोकांना देणार आहे, त्या लोकांना आपल्याला काय द्यायचंय, त्यांना ट्रीट द्यायची आहे, राईट? त्याच्यासाठी त्यांचा लंचचा आपल्याला काय करायला लागेल, इंतजाम करावा लागेल, राईट? याच्यानंतर आपल्याला त्यांना बसायसाठी चेअर सुद्धा लागतील. बरोबर आहे. हॉलमध्ये बसायसाठी त्यांना चेअर तर ठेवायला लागणार आहेत. त्याच्यानंतर कार्पेट सुद्धा लागेल. आपण डायरेक्टली फरशीवरती चेअर नाही ठेवत आहे. आता काय आहे, कुठल्याही हॉलमध्ये जा तुम्ही. कार्पेट असतो, कार्पेटवरती चेअर आहे आणि चेअरवरती तुम्ही बसताय, राईट? त्याच्यानंतर अजून काय असू शकतो, लाइक तुमच्या किचनमध्ये आय मीन जो किचन एरिया आहे, जिथे पॅन्ट्री किंवा जिथे कॅफेटेरिया असेल, तिथं आपल्याला काय पाहिजे, टेबल आणि चेअर पाहिजे. कारण लोकांना जेवायला बसायला तिथं काय पाहिजे, आपल्याला काय म्हणू शकतो आपण, म्हणजे त्यांची एक डायनिंग अरेंजमेंट टेबल. करायची आहे. डायनिंग याच्यानंतर टेबल. अजून काय लागणार आहे, किचनमध्ये जे काही जेवण बनवायचं आहे, जे काही तुमचा मेन्यू आहे, कॅफेटेरियामध्ये जो काही तुमचा मेन्यू ठरलेला आहे, त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला मटेरियल सुद्धा लागेल, राईट? याच्यानंतर आपण एक थोडक्यात एक मंडप सुद्धा उभा करतो बघा, राईट? त्याच्यानंतर अजून काय काय लागतं, डेकोरेशनसाठी आपण फ्लॉवर सुद्धा घेऊन येतो, राईट? आता ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, म्हणजे काय काय झालं, चेअर झाला, टेबल्स झाले, त्यानंतर स्टेज झाला, कार्पेट झाले, राईट? त्याच्यानंतर फ्लॉवर्स झाले, त्याच्यानंतर जेवण बनवायसाठी जे काही भांडी तुम्ही यूज करणार आहे, गॅसेस यूज करणार आहे, राईट? त्याच्यानंतर बसायलासाठी जे काही तुम्ही अरेंजमेंट करणार आहे, तुमच्या माईक ते टेबल आणि चेअर, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही विकत घेताय का रे? तर भेट नाही नाही विकत घेत नाहीये. कारण का, तुम्हाला ते कशासाठी पाहिजे, वन डे साठी रिक्वायरमेंट आहे. म्हणजे एकाच दिवसाची रिक्वायरमेंट आहे तुमची. एका दिवसामध्ये काय करायचंय तुम्हाला, तुमचं मॅरेज फंक्शन तुम्हाला कंप्लीट करायचं 1 ते 2 दिवस, ठीक आहे? म्हणजेच तुम्ही काय करताय, 2 दिवसासाठी या सगळ्या गोष्टी, म्हणजे तुम्ही हॉल कधी विकत घेत नाहीये. तुमच्या घरी मॅरेज फंक्शन आहे. तुम्ही हॉल वगैरे विकत घेताय का? नाही घेताय. तुम्ही रेंटवरती घेताय, राईट? दुसरी गोष्ट, टेबल आणि चेअर्स तुम्ही विकत घेताय? नाही घेताय. तुम्ही रेंटवरती घेताय, राईट? त्याच्यानंतर कार्पेट तुम्ही विकत घेताय का? नाही. तुम्ही रेंटवरती घेताय. त्याच्यानंतर स्टेज विकत घेत नाहीये, रेंटवरती घेतोय. मंडप जो तुम्ही उभा करणार आहे, तो सुद्धा तुम्ही विकत घेत नाहीये, तुम्ही रेंटवरती घेताय, राईट? आणि याच्यानंतर जे काही भांडी तुम्ही घेऊन येणार आहे कॅफेटेरियामध्ये, ते सुद्धा तुम्ही विकत घेत नाहीये, ते सुद्धा काय करताय, तुम्ही रेंटवरती घेताय, राईट? मग याचा अर्थ काय, की या ज्या गोष्टी आहेत, या गोष्टी तुम्ही रेंटवरती घेताय. कुठून घेताय? म्हणजे जो कोण अं, ब्रोकर असेल, ज्याच्याकडे ह्या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल असतील, त्याच्याकडे जाताय आणि ह्या गोष्टी तुम्ही रेंटवरती घेताय, की बाबा आपल्याला 2 दिवसासाठी काय पाहिजेत, ह्या गोष्टी रेंटवरती पाहिजेत. बिकॉज तुमचं मॅरेज फंक्शन 2 दिवस चालणार आहे. मग अकॉर्डिंग टू दॅट अल्सो वी नीड टू गेट द मशीन्स ॲज वेल. म्हणजेच ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, दॅट इज नथिंग बट द इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे एखादं तुम्हाला मॅरेज फंक्शन तुमच्या घरी तुम्हाला क्रिएट करायचंय किंवा तुम्हाला ते आय मीन कंप्लीट करायचंय, त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही ज्या ज्या काही गोष्टी तुम्हाला लागणार आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही विकत घेत नाहीये, तुम्ही रेंटवरती घेताय. दॅट इज नथिंग बट द इन्फ्रास्ट्रक्चर. सिमिलर लाईक अ प्रोजेक्ट ज्यावेळेस आपण डिप्लॉय करतो, एखादा प्रोजेक्ट तुम्हाला डिप्लॉय करायचा, तो त्या प्रोजेक्टची लाईफ आहे 2 वर्ष. तर त्यासाठी तुम्ही कम्प्युटर्स विकत घेत नाही. म्हणजे आता समजा आपल्याकडे लायनक्स आय मीन 100+ काय आहेत, डेव्हलपर्स आहेत, राईट? 100+ डेव्हलपर्स आहेत, करून किंवा असं कन्सिडर करा, एक प्रोजेक्ट आहे आणि प्रोजेक्टमध्ये काय करायचं आहे, त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला डिप्लॉय करायचं आहे 10+ किंवा 100+ सर्व्हरवरती. मग त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही सर्व्हर विकत घेत नाहीये, तुम्ही सर्व्हर रेंटवरती घ्यायला लागतोय, राईट? तुम्ही मशीन्स रेंटवरती घेता, तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर रेंटवरती घेता, तुम्ही सर्व्हर रेंटवरती घेताय, तुम्ही पॉवर रेंटवरती घेताय, तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी आय मीन नेटवर्क तुम्ही रेंटवरती घेताय, सर्व्हर तुम्ही रेंटवरती घेताय. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय करताय, तुमच्या प्रोजेक्टसाठी सुद्धा तुम्हाला रेंटवरती घ्यायचंय. मग त्याच्यासाठी ब्रोकर कोण असेल गाईज? दॅट इज नथिंग बट द AWS क्लाउड. म्हणजे तुम्हाला डिप्लॉयमेंट ऍप्लिकेशन करायसाठी ज्या ज्या काही वस्तू लागणार आहेत, त्या सगळ्या वस्तू तुम्हाला कुठून घ्यायच्या आहेत? AWS क्लाउड कडून घ्यायचे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचंय? AWS क्लाउड सुरुवातीला पक्का करायचा. आर यू गाईज क्लिअर अबाउट दिस पॉइंट? वाय वी हो नीड सर. टू Yes, sir. आर इन्फ्रास्ट्रक्चर, राईट? जसं तुमच्या घरी मॅरेज फंक्शन आहे, तुम्ही ज्या ज्या काही गोष्टी लागणार आहेत, त्या गोष्टी तुम्ही रेंटवरती घेताय. त्याच्यासाठी मार्केटमध्ये लोक आहेत, त्यांचे स्वतःचे बिझनेस आहेत, राईट? ते बिझनेसमॅन आहेत, ते सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करतात. इव्हन तुम्हाला आय मीन मॅरेज फंक्शनसाठी लागणारे क्लॉथ सुद्धा प्रोव्हाइड करतात, राईट? आता सगळ्याच गोष्टी आपल्याला विकत घ्यायला लागत नाही, कारण 2 दिवसासाठी आपण त्या गोष्टी युज करणार आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या गोष्टीचा युजच नाहीये.
सिमिलर लाईक जोपर्यंत तुमचा प्रोजेक्ट तुमचा रनिंग मध्ये आहे, जोपर्यंत तुमचा प्रोजेक्ट वर्किंग मध्ये आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही सगळ्याच गोष्टी आय मीन काही गोष्टी तुम्हाला काय करायच्या रेंट वरती घ्यायच्या. मग जसा मार्केटमध्ये मॅरेज फंक्शन साठी एक ब्रोकर राहतो, सिमिलर लाईक प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट मध्ये एक ब्रोकर राहतो, दॅट इज नथिंग बट द AWS क्लाउड, राईट. म्हणजे याच्याकडून आपल्याला काय करायचे आहेत, ज्या काही इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो काही सर्व्हर लागणार आहे, जो काही सिक्युरिटी लागणार आहे, राईट, जे काय आपल्याला नेटवर्क लागणार आहे, जी काय आपल्याला पॉवर लागणार आहे, जे काय आपल्याला मशीन्स लागणार आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कुठून घ्यायच्या आहेत, AWS क्लाउड कडून घ्यायच्या आहेत, राईट. देन बाय युझिंग द EC2 वी कॅन क्रिएट द व्हर्च्युअल मशीन्स. म्हणजे आपला एक प्रॉब्लेम तर सॉल्व्ह झाला, की आपल्याला डिप्लॉयमेंट करायचं ऍप्लिकेशन. फॉर दॅट वी रिक्वायर्ड हिअर द व्हर्च्युअल मशीन एज वेल, राईट. अँड दिस दॅट लाईक ऑफ व्हर्च्युअल मशीन वी कॅन गेट फ्रॉम द we can get from the EC2 instance, right? That is nothing but the first service which is called as a EC2, that is called as a Elastic Compute Cloud. मग EC2 आपल्याला एक्झॅक्टली कसा क्रिएट करायचा, त्याच्यावरती नेटवर्क कसा घेऊन यायचा, त्याच्याकडं पॉवर कशी घ्यायची, त्याच्याकडं सिक्युरिटी कशी घ्यायची, तो व्हर्च्युअल मशीन आपल्याला सिक्युअर कसा ठेवायचा, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला प्रॅक्टिकली बघायच्या आहेत वेन वी स्टार्ट हिअर द AWS क्लाउड, राईट. आता जास्त लेंदी मी करत बसत नाहीये, कारण हा सगळा सिलेबसचा पार्ट आहे. सिलेबस मध्ये काय एक्झॅक्टली कंटेंट आपल्याला बघायचा आहे, तो फक्त याच्यामध्ये मी राईट करेन, ठीक आहे. ज्या त्या दिवशी ज्यावेळेस आपण EC2 स्टार्ट करू, एंड टू एंड तुम्हाला याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर समजेल, EC2 कसा क्रिएट करायचा आहे, त्याचा थेअरी पार्ट, त्याचे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स काय विचारले जाऊ शकतात, त्याच्यानंतर त्याचा प्रॅक्टिकली आपल्याला परफॉर्म कसं करायचं आहे, आणि ते व्हर्च्युअल मशीन आपल्याला कसं क्रिएट करायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण त्या दिवशी बघू, ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज EBS सर्व्हिस, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इलॅस्टिक ब्लॉक स्टोरेज. इलास्टिक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. आता इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज काय असू शकतं, एक व्हॉल्यूम आहे दॅट वी नीड टू अटॅच फॉर एनी काइंड ऑफ एनी इन्स्टिट्यूट आय मीन सॉरी एनी व्हर्च्युअल मशीन एनी इन्स्टन्स, राईट. मग एक्झॅक्टली इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज काय आहे, ते सुद्धा आपण पुढे जाऊन डिस्कस करू, राईट. जस्ट कीप इन युअर माइंड, EC2 इज नथिंग बट द इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड, देन EBS इज नथिंग बट द इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, राईट. देन नेक्स्ट वन इज LBR, that is nothing but the load balancer, right? And which is most important part of our application. खूप important service आहे ही. What exactly the load balancer, how load balancer is going to work, right? How we can distribute our application load, application request or client request from the server, right? सगळं काही याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. What exactly the load balancer आणि त्याचा यूज कसा करायचा आहे आपल्याला, किंवा कसा होऊ शकतो, ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज S3, that is nothing but the simple storage service. Simple storage सर्व्हिस, राईट. S3 काय आहे, तर एक स्टोरेज आहे. फक्त तुम्ही नावावरतून थोडंसं जज करू शकताय, त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे पुढे गेल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी बघायच्या. स्टोरेज आहे याचा अर्थ काय, हा कुठला तरी असा काहीतरी बकेट आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला गोष्टी स्टोअर करून ठेवायच्या, दॅट्स इट. फक्त इतकाच अर्थ आता सध्या तरी लक्षात ठेवा. देन नेक्स्ट वन इज RDS, दॅट इज नथिंग बट द रिलेशनल डेटाबेस सर्व्हिस, right? That is called as a relational database service, right? Then next one is IAM. IAM is nothing but the identity and access management, right? After that we need to learn here the VPC. VPC is nothing but the virtual private cloud, right? After that we need to learn here Terraform as well, right? Terraform is a Terraform, right? Multiple virtual machines आपण याच्या थ्रू क्रिएट करू शकतो. Then after that we need to learn here the Ansible as well. Ansible is nothing but the by using the Ansible we can we can like on the multiple machine we can deploy our softwares, right? For that we require to learn here the Ansible as well. Ansible and Terraform, which is most important service. तुम्हाला काही नाही आलं तर चालेल, बट तुम्हाला टेराफॉर्म अँसिबल हा माहितीच पाहिजे. ॲज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर यू शुड नो अबाउट द टेराफॉर्म अँड अँसिबल, बिकॉज दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट सर्व्हिस इन द मार्केट प्लेस. टेराफॉर्म आणि अँसिबल वरती खूप जास्त काम होतात, राईट. त्याच्यामुळे आपल्याला टेराफॉर्म अँसिबल एक्झॅक्टली काय आहे तो माहितीच पाहिजे.
Then after that we need to learn here the AWS AWS Lambda as well. आता AWS हा मोस्ट ट्रेंडिंग टूल आहे मार्केट मधला. याचं रिझन काय असू शकतं तर AWS लॅम्बडा होणं. म्हणजे AWS हा मॅक्सिमम मार्केटमध्ये टिकतोय किंवा AWS ची डिमांड आहे ती खूप जास्त आहे. त्याच्या अकॉर्डिंगली कशामुळे आहे बिकॉज ऑफ AWS लॅम्बडा. मग AWS लॅम्बडा काय आहे किंवा त्याचा यूज कसा करायचा आहे, त्याचा एक्झॅक्टली वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. राईट. आफ्टर दॅट once we done with the AWS lambda we need to learn here the CloudWatch. तर क्लाउड वॉच काय आहे, एक वॉच असू शकतं आणि त्याला आपल्याला काय करायचंय क्लाउड वरती डिप्लॉय क्लाउडला अटॅच करायचंय. त्याच्या अकॉर्डिंगली तो काय करेल ट्रिगर देईल. राईट. जसा की बघा तुमच्याकडे एक अलार्म आहे किंवा तुमच्याकडे एक काय आहे वॉच आहे, तो तुम्हाला ट्रिगर देतो की मॉर्निंगला तुम्हाला 5 वाजता उठायचंय किंवा मॉर्निंगला तुम्हाला 6 वाजता उठायचंय. राईट. मग त्याच्या अकॉर्डिंगली काय आहे तुमच्याकडे वॉच आहे. सिमिलर लाईक AWS च्या जे काही सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यावरती एक मॉनिटर ठेवायसाठी एक आपल्याकडे सर्व्हिस आहे, दॅट इज नथिंग बट द AWS CloudWatch. Right. After that, next one is SNS topic, that is nothing but the simple notification service. Simple notification सर्व्हिस. मग सिंपल नोटिफिकेशन सर्व्हिस काय आहे, क्लाउड वॉचनं जो ट्रिगर दिलाय तो ट्रिगर तुमच्यापर्यंत कसा पोहोचणार आहे, वाया ईमेल, वाया SMS, वाया सर्व्हर, वाया क्लाउड. राईट. मग आपल्याला काय करायचंय याच्यामध्ये तो प्लॅटफॉर्म द्यायचा की तुम्हाला ईमेल थ्रू तुमच्याकडे काय भेटला पाहिजे की तुमच्या सर्व्हिसेस वर्किंग मध्ये आहेत किंवा नाही आहेत किंवा काही प्रॉब्लेम्स आलाय, या सगळ्या गोष्टीची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कोण देईल, क्लाउड वॉच सुरुवातीला ट्रिगर करेल आणि सिंपल नोटिफिकेशन टॉपिक काय करेल तुम्हाला, SNS सर्व्हिस काय करेल तुम्हाला, तो जो काही नोटिफाय. मेसेज आहे तो मेसेज तुमच्या एंड पर्यंत पोहोचवायचं काम करेल. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. राईट. देन नेक्स्ट वन इज ऑटो स्केलिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सर्व्हिस ॲज वेल. लोड बॅलन्सर नंतरची जी काही इम्पॉर्टंट सर्व्हिस आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऑटो स्केलिंग गाईज. मग ऑटो स्केलिंग एक्झॅक्टली वर्क कसा करतो, त्याच्यानंतर ऑटो स्केलिंगचे यूज केसेस काय आहेत, ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत. राईट. मग ऑटो स्केलिंगचा यूज आपण आपल्या प्रोजेक्टमध्ये कुठे कुठे करायचा आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. आणि हे जे काही सर्व्हिसेस आहेत या सर्व्हिसेस तुम्हाला थेरॉटिकली ॲज वेल ॲज द प्रॅक्टिकली एक्सप्लेन केल्या जातील. ठीक आहे. जोपर्यंत तुम्हाला ह्या सर्व्हिसेस स्वतःहून इम्प्लिमेंट करता येणार नाहीत तोपर्यंत आपण पुढे जाऊ शकत नाही. राईट. बिकॉज AWS क्लाउड करतून आपल्याला प्रत्येक मशीन आपल्याला क्लाउड कडून घ्यायचे. कशासाठी, डिप्लॉयमेंट पार्टसाठी. कारण AWS क्लाउड नंतर आपल्याला काय शिकायचंय, डेव्हऑप्स टूल्स शिकायचे आहेत. राईट. त्याच्यामुळं याच्यामध्ये आपल्याला AWS क्लाउड सुरुवातीला पक्का करायचा आहे. राईट. तो परफेक्टली तुम्हाला यूज करता आला पाहिजे. त्याच्या सर्व्हिसेसचा यूज कुठे कुठे आहे त्याची थेअरी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती असल्या पाहिजे. आणि आफ्टर दॅट वी नीड टू लर्न DevOps tools, right? So those are the AWS clouds that we need to cover in our patch, guys. EC2 आहे, EBS आहे, EBS nothing but the elastic block storage, then load balancer, then simple notification service, then relational database service, then identity and access management, right? Then virtual private cloud, then Terraform, Ansible, AWS Lambda, right? Then CloudWatch, then simple notification service and auto scaling, right? So those are the services that we need to cover here, guys. Are you guys clear about the AWS cloud? कोणते कोणते आपल्याला पॉइंट याच्यामध्ये कव्हर करायचे आहेत? हो सर. ओके. ओके, देन लेट्स मूव टू द डेव्हऑप्स टूल्स ओव्हरव्ह्यू. आता हे दोन्ही आहेत ना, टेराफॉर्म आणि अँसिबल, हे आपल्याला डेव्हऑप्स मध्ये सुद्धा ऍड करायचे. ठीक आहे. डेव्हऑप्स मध्ये सुद्धा त्याचा यूज, डेव्हऑप्स थ्रू सुद्धा त्याचा यूज काय आहे ते सुद्धा बघायचं आहे. क्लाउड कडून सुरुवातीला बघायचं आणि त्याच्यानंतर डेव्हऑप्सच्या टूल्स मध्ये आपल्याला त्याला इन्क्लूड करायचं आहे. ठीक आहे. कारण हा क्लाउड वरती कसा काम करतो आणि डेव्हऑप्स टूल्स म्हणजे ज्यावेळेस ऍक्च्युअल डिप्लॉयमेंट होतं त्यावेळेस कसा काम करतो, हे सुद्धा आपल्याला दोन्ही गोष्टी बघायच्या आहेत. ठीक आहे. Let's start here the DevOps tools. Sorry. Overview. Okay.
आता डेव्हऑप्स टूल्स मध्ये आपल्याला स्टार्ट कुठून करायचंय? द फर्स्ट थिंग इज टेराफॉर्म पासूनच स्टार्ट करायचं. ठीक आहे. टेराफॉर्म आपण क्लाउड एरियामध्ये सुद्धा बघायचं आहे आणि इकडून सुद्धा बघायचं आहे. टेराफॉर्म एक्झॅक्टली आहे काय? विच इज यूज टू क्रिएट द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द क्लाउड. जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं, बाय युझिंग द EC2 वी कॅन क्रिएट द व्हर्च्युअल मशीन, राईट? इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे काय, की आपल्याला मशीन्स पाहिजे, आपल्याला सिक्युरिटी पाहिजे, आपल्याला नेटवर्क पाहिजे, आपल्याला पॉवर पाहिजे, राईट? सिमिलर लाईक by using the EC2 we can create at the same time we can create only one machine, but we got the requirement for the 100 plus machine. Then what will happen guys? तुम्हाला रिक्वायरमेंट एक भेटली की तुम्हाला 100 मशीन्स क्रिएट करायचे, त्याच्यानंतर 50 डेटाबेसेस क्रिएट करायचे, त्याच्यानंतर सिक्युरिटी पाहिजे, त्याच्यानंतर पॉवर पाहिजे, सर्व्हर पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीची तुम्हाला रिक्वायरमेंट आली. मग तुम्ही वन बाय वन करत राहिला तर अराउंड 1 महिना जाईल की तुम्हाला 100 प्लस मशीन्स क्रिएट करायला. By using the Terraform, that we can create the only one time we can create the 100 plus machines, only one time that we can create the databases as well, only one time we can attach the security servers and power as well, right? And that is the power of our Terraform guys. Terraform काय करू शकतो? Which is used to create the infrastructure, राईट? याचा यूज करून काय करू शकतो? आपण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करू शकतो, राईट? म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल आपण पकडू शकतो की मशीन आहे, फॉर एक्झाम्पल मशीन, देन नेटवर्क, राईट, देन डेटाबेसेस, देन सर्व्हर्स, राईट, देन स्टोरेज as well, right? Then next tool is Ansible. जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं, Ansible आणि Terraform द कॉम्बिनेशन इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. म्हणजे तुम्हाला हे दोन टूल माहिती असले तर याच्यावरती तुम्हाला खूप काही तुम्ही गोष्टी करू शकता. कारण Terraform तुम्हाला मशीन देणार आहे, Terraform तुम्हाला नेटवर्क देणार आहे, डेटाबेस देणार आहे, स्टोरेज देणार आहे, सर्व्हर देणार आहे, पॉवर देणार आहे, राईट? मग एखादं ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करायसाठी काय याच्या बाहेरचं काय लागतं? ह्याच गोष्टी लागतात, राईट? आणि त्या ऍप्लिकेशन वरती किंवा सॉरी त्या मशीन्स वरती आपल्याला एक सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करावं लागतं. 100 प्लस मशीन्स तुम्ही क्रिएट केलं. आता त्या 100 प्लस मशीन्स वरती मॅन्युअली तुम्ही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करत बसला तर हार्डली तुम्हाला किती जातील? 2 ते 3 दिवस लागतील. म्हणजे तुम्हाला त्या मशीन वरती जावा इन्स्टॉल करायचं, त्या मशीन वरती तुम्हाला गिट इन्स्टॉल करायचं, त्या मशीन वरती तुम्हाला मॅवेन इन्स्टॉल करायचं, राईट? त्या मशीन वरती तुम्हाला ग्रॅडल इन्स्टॉल करायचे. हे सॉफ्टवेअर्स आहेत. काही सॉफ्टवेअर्स तुम्हाला रिक्वायरमेंट भेटते. मग त्या मशीन्स वरती तुम्हाला सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचे आहेत, तर मॅन्युअली जर तुम्ही त्या मशीन वरती सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करत राहिला तर अराउंड आपल्याला 2 to 3 days लागतील. बट वी हॅव द रिक्वायरमेंट इमिडिएटली. म्हणजे आपल्याला एक रिक्वायरमेंट आहे की इमिडिएटली आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यावरती सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करून द्यायचे आहे. फॉर दॅट we need to learn here the Ansible to perform configuration management. By using the Ansible, we can perform or to perform configuration, management. म्हणजे काय, तुमच्याकडे 100 मशीन्स आहे, 100 मशीन वरती जावा इन्स्टॉल करायचं, 100 मशीन वरती तुम्हाला पायथन इन्स्टॉल करायचं आहे, 100 मशीन वरती तुम्हाला आय मीन काय म्हणू शकतो आपण, लाईक मॅवेन इन्स्टॉल करायचं, 100 मशीन वरती तुम्हाला ग्रॅडल इन्स्टॉल करायचं. ऍट अ वन टाइम वी कॅन इन्स्टॉल अवर सॉफ्टवेअर ऑन द मशीन्स केस. म्हणजे त्या 100 प्लस मशीन वरती एका टाइम मध्ये आपण काय करू शकतो, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करू शकतो. दॅट इज सो दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट हिअर द टेराफॉर्म अँड अँसिबल विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सर्व्हिस इन द मार्केट. खूप इम्पॉर्टंट सर्व्हिस आहे, ठीक आहे. याचा यूज करून आपण सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल याच्यावरती करू शकतो, राईट? देन आफ्टर दॅट वी नीड टू लर्न हिअर द GitHub as well. So guys, GitHub is nothing but the source code repository, or we can say that the Bitbucket. ठीक आहे, GitHub or Bitbucket. मग GitHub आणि Bitbucket काय आहे? दॅट इज नथिंग बट द सोर्स कोड स्टोरेज रिपॉझिटरी. म्हणजे डेव्हलपर जी टीम आहे, डेव्हलपरच्या टीमनं काय केलंय, त्यांचं ऍप्लिकेशन कुठे स्टोअर केलंय गाईज? GitHub वरती स्टोअर केलंय. आणि तिथून तुम्हाला ऍप्लिकेशन पिक करायचंय आणि त्याला तुम्हाला डिप्लॉय करायचंय ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ अवर ऍप्लिकेशन. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर वरती तुम्हाला तो ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करायचा आहे, राईट? मग तुम्हाला माहिती पाहिजे की डेव्हलपरचं ऍप्लिकेशन कुठे असू शकतो. तर डेव्हलपरचं ऍप्लिकेशन कुठे भेटणार आहे तुम्हाला? GitHub वरती भेटणार आहे, राईट? मग त्याच्यासाठी तुम्हाला GitHub सुद्धा माहिती पाहिजे, राईट? दॅट इज द थर्ड सर्व्हिस that we need to discuss, or third tool that we need to discuss in the DevOps overview guys. Then fourth one is we need to learn here the Maven
and or Gradle, right? Maven and Gradle काय आहे? That is nothing but the code build tool. म्हणजे तुम्हाला कोड काय करायचंय? कोड ला बिल्ड करायचंय and after that building will happen. After building will happen, that we need to create our var file and that var file we need to deploy on our server. मग याच्या थ्रू आपण Maven थ्रू आपण कोड बिल्ड कसा करायचा किंवा Maven थ्रू आपण आपल्या ऍप्लिकेशनची जी काय वार फाईल आहे ती डिप्लॉय कशी करायची ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. बिफोर देअर यू शुड नो हाऊ वी कॅन बिल्ड अवर ऍप्लिकेशन बाय युझिंग द Maven. कोड बिल्डिंग और कोड बिल्ड टूल. ठीक आहे. देन आता थोडंसं तुम्हाला हे समजणार नाहीये, बट ज्यावेळेस आपण थेरी याची स्टार्ट करू, प्रॅक्टिकल सेशन आपण याची स्टार्ट करू, त्यावेळेस तुम्हाला शुअर सगळ्या गोष्टी आय मीन समजायला चालू होतील. ठीक आहे. सो कीप पेशन्स गाईज. देन सोनार क्यूब, राईट? सोनार क्यूब इज नथिंग बट द कोड रिव्ह्यू टूल. म्हणजे आपल्याला कोडची क्वालिटी चेक करायची आता. कारण विदाउट चेकिंग अवर कोड क्वालिटी वी कॅनॉट शेअर दिस ऍप्लिकेशन टू द क्लायंट एरिया. मग क्लायंटला तुम्ही डायरेक्टली ऍप्लिकेशन सेंड करू शकत नाहीये. तुम्हाला तुमच्या कोडची क्वालिटी चेक करावं लागेल. फॉर दॅट वी रिक्वायर टू लर्न हिअर द सोनार क्यूब गाईज, राईट? आफ्टर दॅट Tomcat is our part of the syllabus guys. Tomcat म्हणजे काय? इट इज वन ऑफ द वेब सर्व्हर. ठीक आहे. म्हणजे हा सर्व्हर आपल्याला काय करायचा आहे गाईज? यूज करायचा आहे टू डिप्लॉय अवर ऍप्लिकेशन ऑन द सर्व्हर. म्हणजे कोणता सर्व्हर माहिती पाहिजे तुम्हाला? टॉमकॅट सर्व्हर माहिती पाहिजे, राईट? तो टॉमकॅट सर्व्हर आपल्याला बघायचा एक्झॅक्टली काय आहे. आफ्टर दॅट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज नथिंग बट द जेनकिन्स. खूप इम्पॉर्टंट आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ CI/CD. CI/CD इज नथिंग बट द कंटिन्युअस इंटिग्रेशन, कंटिन्युअस डिलिव्हरी अँड डिप्लॉयमेंट. म्हणजे तुमचं मोस्ट ऑफ जे वर्क राहणार आहे ते CI/CD वरतीच राहणार आहे. ठीक आहे. CI/CD, EKS, कुबरनेटिस आणि डॉकर याच्यावरतीच मॅक्सिमम वर्क असतं तुमचं. बाकी तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्ट हा क्रिएट करून डेव्हलपरला द्यायला लागतो. कारण सोनार क्यूब वरती कोड रिव्ह्यू डेव्हलपर सुद्धा करू शकतात, बट तुम्हाला त्याचा प्लॅटफॉर्म त्यांना बनवून द्यायचा आहे, राईट? अँसिबल वरती डेव्हलपर सुद्धा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करू शकतात, बट तुम्हाला तो प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून त्यांना द्यायचा आहे, राईट? सो 7th वन इज जेनकिन्स. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. जेनकिन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण मोस्ट ऑफ तुमचं जे काही बिल्डिंग होणार आहे, मोस्ट ऑफ तुमचं जे काही डिप्लॉयमेंट होणार आहे ते जेनकिन्स थ्रूच होणार आहे. ठीक आहे. देन आफ्टर दॅट the Docker will comes into the picture guys. Docker is nothing but the containerization. Right? आता कंटेनरायझेशन एक्झॅक्टली काय आहे त्या गोष्टी तुम्हाला त्यावेळेस समजतील. ठीक आहे. हे सर्व्हिसेस खूप डीप मध्ये आहेत. ठीक आहे. आपल्याला सगळ्या सर्व्हिसेस प्रॅक्टिकली बघायच्या. सगळ्या सर्व्हिसेस आपल्याला विथ थेरी आणि त्याच्या आतमध्ये जाऊन एक्झॅक्टली काय होतं किंवा त्याच्यामध्ये कुठे ऍप्लिकेशन तुम्हाला डिप्लॉय करायचंय त्या सगळ्या सर्व्हिसेस आपल्याला प्रॅक्टिकली आय मीन ऍप्लिकेशन डिप्लॉय करेस तोपर्यंत बघायच्या आहेत, राईट? याच्यानंतर येतो तो म्हणजे कुबरनेटिस. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ KTS, राईट? Kubernetes is nothing but the orchestration platform. Orchestration. ठीक आहे. Orchestration platform, right? म्हणजे हा काय झाला? Kubernetes nothing but the orchestration platform, right? Then next one is Grafana for monitoring purpose. मॉनिटर करायचंय तुम्हाला. जसं क्लाउड मध्ये मॉनिटर करायला क्लाउड वॉच आहे, बट आता तुम्हाला ऍप्लिकेशनला मॉनिटर करायचंय, त्याचे लॉग्स चेक करायचंय. त्याच्यासाठी कोण आहे? ग्राफाना, राईट? मॉनिटरिंग पर्पज. देन नेक्स्ट वन इज or we can say that the एक मिनिट ग्राफाना झाला, EKS, Docker, Jenkins, Tomcat. Okay, the last one, एक लास्ट राहतो, that is nothing but the Kibana, which is called as a EFK, Elastic File Kibana. याला काय म्हणायचं आहे तुम्हाला? Elastic File Kibana, सॉरी. तर याचा यूज कशासाठी आहे? चेकिंग द ऍप्लिकेशन्स लॉग्स. चेकिंग द ऍप्लिकेशन्स लॉग. म्हणजे याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकताय? तुमच्या ऍप्लिकेशनचे तुम्हाला लॉग चेक करायचे, तर तुम्ही कशावरती चेक करू शकता? EFK वरती चेक करू शकता. ठीक आहे. अजून ऍडिशनल 1-2 सर्व्हिसेस मे बी यूज करायच्या आहेत आपण. ज्यावेळेस आपल्याकडे कोणतं ऍप्लिकेशन असणार आहे डिप्लॉयमेंटला त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण ठरवूयात की एक्झॅक्टली आपल्याला अजून कोणत्या सर्व्हिसेस याच्यामध्ये ऍड करायच्या. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिलेबस पार्ट गाईज. एव्हरीवन
क्लिअर आहे. डेव्हऑप्स टूल्समध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं आहे. फर्स्ट थिंग इज टेराफॉर्म, अँसिबल, गिटहब, बिटबकेट, मॅवन, ग्रॅडल, देन सोनारक्यूब, राईट? सॉरी, देन सोनारक्यूब, देन टॉमकॅट, जेनकिन्स, डॉकर, कुबरनेटिस, ग्राफाना अँड EFK या सर्व्हिसेस आपल्याला बघायच्या आहेत. Kubernetes बोलला ना? हे टूल्स असणार आहेत. हे टूल्स तुम्हाला तुमच्या CV मध्ये सगळे टूल्स ऍड करायचे आहेत ॲट द एंड ऑफ दिस बॅच, राईट? आणि त्याच्यानंतर ह्या सर्व्हिसेस तुम्हाला सगळ्या तुमच्या CV मध्ये ऍड करायच्या आहेत ॲट द एंड ऑफ दिस बॅच, राईट? आणि याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथून पुढे आपले रिअल टाइम प्रोजेक्ट आपले स्टार्ट होतील. ठीक आहे. तुम्हाला 2 रिअल टाइम प्रोजेक्ट्स असतील. त्याच्यामधला एक रिअल टाइम प्रोजेक्ट मी स्वतः इथे घेईन, राईट? तो स्वतः तुम्हाला इम्प्लिमेंट करून दाखवेन. दुसरा तुम्हाला असाइनमेंटसाठी दिला जाईल. आर यू गाइस क्लिअर अबाउट दिस पॉइंट एव्हरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. सिलेबस बद्दल काही डाऊट असेल तर एकदा अनम्यूट करा. आपण त्याच्यावरती डिस्कस करायला स्टार्ट करू. बरं. ठीक आहे. इथं आपला रिअल टाइम प्रोजेक्ट स्टार्ट करायचा आहे. एक रिअल टाइम प्रोजेक्ट मी स्वतः तुम्हाला इम्प्लिमेंट करून दाखवेन. दुसरा रिअल टाइम प्रोजेक्ट तुम्हाला काय करायचा आहे, स्वतःहून तो स्वतः. क्रिएट करून बघायचा आहे. ठीक आहे. तर हा आपला सिलेबसचा कंटेंट असेल. ठीक आहे. हे मोस्ट ऑफ सगळ्या सर्व्हिसेस तुम्हाला तुमच्या CV मध्ये टाकायच्या आहे, कारण तुम्हाला तुमचा CV स्ट्रॉंग करायचा आहे. ठीक आहे. या सर्व्हिसेस ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या CV मध्ये अटॅच करणार आहेत, नंबर ऑफ कॉलची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त होणार आहे, कारण आपण ऍडव्हान्स टूल सुद्धा याच्यामध्ये बघतोय. ऑटो स्केलिंग असेल, लोड बॅलन्सर असेल, अँसिबल असेल. ठीक आहे. खूप इम्पॉर्टंट टूल्स आहेत ते. खूप मार्केटमध्ये चालतात हे टूल्स. ठीक आहे. त्याच्यामुळं याच्या अकॉर्डिंगलीच तुम्हाला तुमच्या लाईक नोकरी पोर्टलवरून कॉल यायला चालू होतील, कारण याच्यामध्ये ऑलमोस्ट आपण सगळेच गुंगा टूल्स झालाय. कव्हर करतोय. याच्यामधले हार्डली 60 to 70% टूलच फक्त ऍज अ डेव्हऑप्स इंजिनियर म्हणून तुम्हाला यूज करायचे. बट याच्यामध्ये आपण हार्डली सगळेच टूल्स निघतोय. तर 60-70%. सगळ्या टूलचा तुम्हाला यूज करायचा हे आहे. दहा तर सगळे टूल तुम्हाला पाच प्रॅक्टिकली बघायचे आहेत, प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट 10 मध्ये करायचे आहेत, 4 दिवस त्याची 8 थेअरी दिवस रीड काय करायची आहे, थेअरी तुमच्या लक्षातच ठेवायची आहे. ठीक आहे. त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्हाला इंटरव्ह्यू स्टार्ट करायचे ऍट द एंड ऑफ दिस बॅच. सो बेसिक आपल्याला स्टार्ट कुठून करायचे आहे गाईज? सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री डिटेल्स असेल, त्याच्यानंतर एक सेशन आपलं डेव्हऑप्स वरती असेल, आणि त्याच्यानंतर आपलं प्रॅक्टिकल सेशन फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर 3 पासून स्टार्ट होईल, लायनक्स अँड शेल स्क्रिप्टिंग. Right. येऊन झालं. याच्यावरती काही डाऊट्स आहेत, एकदा डिस्कस करूया डाऊट. ठीक आहे. नाही असेल तर. तरी सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे तुम्हाला इंटरॅक्टिव्ह सेशन बनवायचं आहे. ठीक आहे. कारण तुम्हाला समजलंय नाही समजलंय हे मला समजत नाही. जोपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही तोपर्यंत मला समजणार नाही एक्झॅक्टली तुम्हाला समजतंय की नाही समजतंय. एखादा पॉईंट तुम्हाला नाही समजला तर तो तुम्हाला रिपीट सांगण्यात येईल. ठीक आहे. तुम्हाला तो परत 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 मी तुम्हाला सांगेन. ठीक आहे. ठीक आहे. बट ठीक आहे. जोपर्यंत तुम्हाला समजत नाही तोपर्यंत आपल्याला पुढे जायचं नाहीये. ठीक आहे. कारण प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही या सर्व्हिसेस कॉलेज लेवलला आय गेस मला वाटतं आता कम्प्युटरचं कोण असेल नसेल, कॉलेज लेवलला ह्यातल्या 1 ते 2 सर्व्हिसेस फक्त सांगितल्या जातात. ठीक आहे. किंवा तुम्ही लाईक सेल्फ स्टडीनं जर तुम्ही सर्व्हिसेस शिकत राहिला तर बऱ्यापैकी आय मीन खूप जास्त ह्याचं हर्डल्स आहेत त्याच्यामध्ये, किंवा बऱ्यापैकी तुम्हाला त्या सर्व्हिसेस इम्प्लिमेंट करायला प्रॉब्लेम्स येतात. ठीक आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला डेली टू डेली काय करायचं ते तुम्हाला सांगतो. डेली आपली 1 सर्व्हिस होईल. एक सर्व्हिस तुमची आज कंप्लीट झाली तर ती सर्व्हिस तुम्हाला त्याच दिवशी तुम्हाला काय करायचं त्याचं प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून बघायचं आहे, राईट? आणि त्याच्यानंतर जर त्याच्यामध्ये काही इश्यू आला तर तुम्हाला ग्रुपवरती अपडेट करायचं आहे. अदरवाईज मला सेशनमध्ये सांगायचं आहे. ती सर्व्हिस तुम्हाला परत रिपीट मी सांगेन. ठीक आहे. म्हणजे ते इम्प्लिमेंटमध्ये किंवा काहीतरी एरर येऊ शकतात, काहीतरी बग्स येऊ शकतात. त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्हाला मी ते सांगत जाईल. बट तुमचे क्वेश्चन्स, तुमचे डाउट्स हे रेडी पाहिजेत. कारण जोपर्यंत तुम्ही डाउट्स विचारणार नाहीत, तोपर्यंत तुम्ही याच्यामधून काही शिकणार नाहीयेत. त्याच्यामुळे काय करा, की ज्या सर्व्हिसेस त्या दिवशी होतील, त्या सर्व्हिसेस तुम्हाला त्या इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत. प्रॅक्टिकली तुम्हाला ते इम्प्लिमेंट करून बघायचं आहे. थेअरी त्याची पाठच करायची आहे तुम्हाला. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला ॲट द एंड ऑफ दिस बॅच तुम्ही डायरेक्टली इंटरव्ह्यूला आय मीन ॲप्लिकेबल असाल. ठीक आहे. त्याच्यामुळे काय करा,
की रोजचा जो काही सिलेबस कंटेंट असेल त्याच्यावरती तुम्ही आत्तापासूनच अभ्यास करायला स्टार्ट करायचा आहे. मॉड्यूल नंबर फर्स्ट आणि सेकंडसाठी आपल्याला जास्त वेळ लावायचा नाही आहे. हार्डली 2 to 3 डेज किंवा हां 2 ते 3 दिवसामध्ये आपल्याला मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, सेकंड आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. आफ्टर दॅट वी नीड टू स्टार्ट हिअर द लायनक्स अँड शेल स्क्रिप्टिंग. लायनक्ससाठी हार्डली आपल्याला एक 2 पुढचा 1 महिन्याचा प्लॅन काय असेल? मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. चालत आहे. राइट. AWS क्लाउड 10 प्लस सर्व्हिसेस आहेत. अराउंड मला वाटते 12-13 सर्व्हिसेस असतील. ठीक आहे. लेट मी चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सर्व्हिसेस आहेत. ठीक आहे. 13 सर्व्हिसेससाठी आपल्याला एक हार्डली 3 वीक लागतील. राइट. म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँड नाही झालं तर अजून थोडंसं आपण काय करू शकतो ते एक्सटेंड करू शकतो. आणि त्याच्यासाठी त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट 1 महिना आपल्याला कशासाठी लागेल? DevOps टूलसाठी लागतील. ठीक आहे. कारण याच्यामध्ये Kubernetes Docker सेशन्स खूप मोठे-मोठे असणार आहेत. त्याच्यामुळं तो आपल्याला पार्ट कंप्लीट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपले अराउंड 1 ते 1.5 वीक आपले प्रोजेक्ट रनिंगमध्ये असतील. ठीक आहे. म्हणजे प्रोजेक्ट आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचा आहे. जो काही सिलेबस झालेला आहे, त्या सिलेबसवरती आपला प्रोजेक्ट होणार. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके. अजून काही डाउट्स असतील तर अनम्यूट करू शकताय एक सगळेजण. तास गेला की बरोबर एकदा टायमिंग क्वेश्चन करताय काही का? डाउट्स असतील, काही पण सिली डाउट्स असतील तरी तुम्ही ते सांगू शकता इथे. ठीक आहे. बिकॉज दिस इज अवर प्लॅटफॉर्म दॅट वी कॅन डिस्कस एनिथिंग. ठीक आहे. काही पण आपण डिस्कस करू शकतो. म्हणजे सिलेबस रिलेटेड. ठीक आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला काही डाउट्स असतील तर तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता? अनम्यूट करून विचारू शकता. अदरवाईज तुम्हाला शेवटचे 5 ते 10 मिनिटं डेली दिली जातील. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे डाउट्स वगैरे विचारू शकता. सर जसे आपण सिलेबस स्टार्ट करू तर हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग भेटेल ना आपल्याला? व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचं एकदा मी विचारून घेतो मी कारण मॅनेजमेंटला कारण ॲक्च्युली माझ्याकडे ॲक्सेस आहे बट ते काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय. लास्ट टाईम आता मी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले होते बरेच. बट त्याच्यानंतर थोडेफार प्रॉब्लेम यायला लागले. म्हणजे काहीतरी स्टोरेजचा इश्यू येत होता. कारण माझ्याकडे सगळे हेवी सॉफ्टवेअर्स आहेत. ऑलरेडी मी हे सगळे पेड सॉफ्टवेअर यूज करतोय त्याच्यामुळं एकदा मी चेक करतो, की काय करता येईल आपण त्याच्यासाठी किंवा कोणाला तुमच्यामध्ये कोणाला ॲक्सेस असेल तर तुम्ही पण ते रेकॉर्डिंग करू शकताय. तुम्ही तुमचा एक वाटल्यास तर Telegramचा ग्रुप बनवा. त्याच्यावरती वाटल्यास तर ते अपलोड करा. बट हे मस्ट आहे, की तुम्हाला डेली सेशन अटेंड करायचं ठीक आहे. प्रॉब्लेम काय होतो, की तुम्ही रेकॉर्डिंगच्या भरोश्यावरती बसता आणि काही लोकांची टेंडन्सी अशी होते, की आता रेकॉर्डिंग तर भेटतच आहे. मग आपण डायरेक्टली रेकॉर्डिंगच बघू, राइट? मग मॉर्निंगची बॅच तुम्ही अव्हॉइड करताय. त्याच्यामुळे थोडंसं काय करा लाईव्ह सेशनला अटेंडन्स लावा. म्हणजे कसं होईल, की याच्यामध्ये तुमचे डाउट्स काय असतील ते इथल्या इथंच कव्हर होतील किंवा क्लिअर होऊन जातील. रेकॉर्डिंगचं मी एकदा बोलून बघतो काय एक्झॅक्टली त्याच्यासाठी करता येईल. ठीक आहे. त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण प्लॅन करूयात. क्लिअर आहे एव्हरीवन? हो सर. हो सर. हो सर. अजून काही डाउट्स आहेत? मला सांगा टायमिंग बद्दल कोणाला काही इश्यू आहे? म्हणजे टायमिंग परफेक्ट आहे किंवा नाही आहे? परफेक्ट आहे सर. सगळेजण सगळ्या हो सर, जणांसाठी परफेक्ट आहे. हो सर. हो सर. हो सर. ठीक आहे. तर कदाचित इकडे-तिकडे अर्धा तास आपला प्लस मायनस होऊ शकतो. ठीक आहे. कधी तर. ठीक आहे. मे बी माझी मीटिंग राहते 9 वाजता. ऑफिस मीटिंग. सो मीटिंग अर्ली असेल तर त्याच्या अकॉर्डिंगली मी तुम्हाला अपडेट करत जाईन ग्रुपवरती. ठीक आहे. सगळेजण आत्ता सध्या ॲज अ स्टुडंट म्हणून आहेत की वर्किंग प्रोफेशनल याच्यामध्ये कोण आहे? सर सर ॲज अ स्टुडंट. स्टुडंट. स्टुडंट आहे सर. अच्छा म्हणजे स्टुडंटच आहेत. मग तुमचं कॉलेजचं कसं असतं? कॉलेज शिकताय की झालेलं आहे? पर्सुइंग कोणतरी म्हणलं ना, की सगळेजण झालं. सर झालंय पर्सन सर. आहे लास्ट. लास्ट. म्हणजे शिका तुमचं कॉलेज झालेलं आहे, बरोबर? हो सर. कधी म्हणजे आय मीन 2024 मध्ये की ऑलरेडी? तेच 2024 मध्येच. ओके. म्हणजे तुम्ही सुद्धा फ्रेशर आहे. ठीक आहे. सर.
इकडे उज्ज्वल. सर झालंय. कधी झालंय? आत्ताच झालंय की कसं? आता जस्ट पास आउट. ओके. तुम्ही कोणत्या कॉलेजमधून येताय? म्हणजे आय मीन नागपूरमध्येच आहे की कसं आहे? तुम्ही एक्झॅक्टली एरिया तुमचा मला समजला नाही. सिटी आय मीन डिस्ट्रिक्ट मला सांगा. मला ते समजत नाही एक्झॅक्टली तुम्ही कुठून आहेत. सब गोंदिया डिस्ट्रिक्ट अच्छा. शिरोड आहे. ओके. आणि कॉलेज कोणतं होतं? सर विलासराव देशमुख कॉलेज नागपूर RTM युनिव्हर्सिटी. ओके. म्हणजे नागपूरमध्ये तुमचं कॉलेज होतं. ओके. तुम्ही हो सगळेजण सर. एकाच कॉलेजचे आहेत काय? की नाही आहे तसं? नाही सर. ओके. शिखा तुमचं कॉलेज कोणतं होतं? शिवाजी सायन्स कॉलेज, ओके. हे कुठे आहे? काँग्रेस नगर, नागपूर. ओके. मयूर? येस सर. येस सर. माझं कुठे पांडव माझं होतं? कॉलेज. पांडव कॉलेज होतं. कोणतं? नागपूरलाच आहे सर नागपूरलाच आहे कॉलेज. सर कॉलेज. अच्छा, नागपूरलाच आहे. ठीक आहे. हितेश? तर माझं पण राधिकेताई पांडव कॉलेज नागपूर. अच्छा, म्हणजे तुम्ही सगळे नागपूरच्याच कॉलेजचे आहेत असं आहे. बट फक्त हो. वेगळे-वेगळे कॉलेज आहेत सगळ्यांचे. असंच आहे ना? युनिव्हर्सिटी एकच आहे हो सर. तुमची? हो सर. हो. ओके. ठीक आहे. काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे. मग तुम्हाला बेनिफिशियल राहील कारण आपण जो सिलेबस डिझाइन केलाय, तो अप टू द 3 टू 4 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्सच्या लोकांच्या अकॉर्डिंगली डिझाइन केलाय. ठीक आहे. फ्रेशरसाठी याचा खूप बेनिफिट आहे. कारण आत्तापर्यंतची जी काही लोकं आहेत, त्यांचा खूप मोठा-मोठा गॅप होता. म्हणजे 3 वर्ष, 4 वर्ष. त्याच्या अकॉर्डिंगली त्यांनी जो काही एक्सपिरियन्स आहे तो ॲड करून प्रोजेक्ट वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी करून ते आतमध्ये एंटर केलेत. ठीक आहे. सो त्याच्या अकॉर्डिंगली मी तुम्हाला हा सिलेबस देतोय. सो लाइक डोंट वरी अबाउट दॅट की ह्या सिलेबसच्या बाहेरचा म्हणजे हे तुमच्यासाठी खूप ॲडव्हांटेज आहे की आपण जे काही सिलेबसमध्ये कंटेंट्स ॲड केलेत, ते कंटेंट्स अराउंड 3 टू 4 इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्सच्या लोकांच्या अकॉर्डिंगली, स्टुडंटच्या अकॉर्डिंगली कंटेंट डिझाइन केलेले आहेत. ठीक आहे. त्याच्यामुळे याचा तुम्हाला 100% बेनिफिट होईल आणि प्लेसमेंटचे चान्सेस सुद्धा तुमचे मॅक्सिमम राहतील. कारण इतक्या सगळ्या सर्व्हिसेस तुम्ही तुमच्या सीव्हीमध्ये अटॅच करताय, याच्या अकॉर्डिंगलीच तुम्हाला कॉल यायला चालू होतील. ठीक आहे. त्याच्यामुळे जे काही आपण सिलेबसमध्ये बघितलं, त्या सगळ्या सर्व्हिसेस आपल्याला कंप्लीट करायच्या आहेत. त्या सिरियसली सगळ्यांनी काय करायचे आहेत आय मीन सगळ्यांनी त्याचा प्रॅक्टिकल यूज करायचा आहे. प्रॅक्टिकल तुम्हाला डेली सेशन्स क्रिएट करावे आय मीन डेली सेशन अटेंड करून तुम्हाला त्या दिवशी काय करायचं आहे, ते प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट सुद्धा करायचं आहे. आणखीन एक की तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, एक मी क्लाउडचा अकाउंट क्रिएट करायसाठी तुम्हाला एक व्हिडिओ पाठवून देईन. ठीक आहे. एक 2 ते हार्डली 5 मिनिटाचा व्हिडिओ असेल. लगेच काही गरज नाहीये. आणखीन 2-3 दिवस जाऊ द्यात. त्या 2-3 दिवसानंतर मी तुम्हाला एक व्हिडिओ शेअर करेन आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्हाला काय करायचंय, सगळ्यांनी क्लाउडचे अकाउंट्स क्रिएट करून घ्यायचे आहेत. फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व्हिसेस तुम्हाला 1 इयरसाठी यूज करायला ते देतात. हार्डली तुम्हाला ₹2 चार्जेस पडतात आणि ते ₹2 सुद्धा तुमचे विदिन 24 हॉर्समध्ये आय मीन परत रिटर्न येतात. ठीक आहे. सो क्लाउडचे अकाउंट कसे क्रिएट करायचे त्याच्यासाठी मी स्वतः एक तुम्हाला व्हिडिओ पाठवून देईन. ते त्यामध्ये तुम्हाला नाही समजलं तर मी तुम्हाला एकाला कुणाचं तरी अकाउंट क्रिएट करायला सपोर्ट करेन. ठीक आहे. सो या वीकेंडपर्यंत आपल्याला क्लाउडचे अकाउंट्स क्रिएट करायचे आहेत. कारण नेक्स्ट वीकपासून आपल्याला क्लाउड सर्व्हिसेस आय मीन लायनक्स स्टार्ट करायचं आहे. ठीक आहे. लायनक्समध्ये तुम्हाला व्हर्चुअल मशीन लागेल, त्याच्यासाठी आपल्याला क्लाउड लागेल. त्याच्यामुळे आपल्याला क्लाउडचे अकाउंट सगळ्यांनी कंपल्सरी आहे की क्रिएट करून ठेवायचे आहेत. मी तुम्हाला 1-2 दिवसामध्ये तो रिमाइंडर देईन. कधी क्रिएट करायचं त्या सगळ्या गोष्टी. ठीक आहे. सो उद्या आपलं 1-2 दिवस आपलं थेरी सेशन राहील. ठीक आहे. थेरी आणि प्रॅक्टिकल आपल्याला बघायचं आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डेव्हऑप्सच्या काय आहेत किंवा अदरवाईज आयटी इंडस्ट्री कशी वर्क करते, कोणत्या-कोणत्या डोमेनचे आय मीन कोणत्या-कोणत्या डोमेन्स आपल्या आयटी इंडस्ट्रीमध्ये वर्किंगमध्ये असतात. त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत. ठीक आहे. त्याच्यामुळं थोडंसं रिगरसली आय मीन आणि सिन्सिअरिटीने तुम्हाला ह्या सगळे सेशन्स अटेंड करायचे आहेत. ठीक आहे. डाउट्स तुमच्याकडे ठेवायचेच आहेत. ठीक आहे. डाउट्स तुम्हाला विचारायलाच यायला पाहिजे. डाउट्स तुम्ही ठेवा. काही गोष्टी तुम्हाला नाही समजल्या, त्या परत विचारू शकताय. ठीक आहे. आणि हे ओपन फोरम आहे. ठीक आहे. डोंट वरी अबाउट दॅट. कोणीही ऑकवर्ड फील करायची गरज नाहीये. तुम्हाला काही माहिती नाहीये, तुम्हाला काही समजत नाही, इमिडिएटली अनम्यूट करायचं आणि डायरेक्टली विचारायचं. ठीक आहे. सो
ही ऑथॉरिटी सगळ्यांसाठी असते. ठीक आहे. हा पब्लिक ऍक्सेस आहे. ठीक आहे. तुम्हाला कधी पाहिजे त्यावेळेस तुम्ही अनम्यूट करू शकता आणि हा पॉइंट तुम्हाला कळला नाहीये, हा तुम्ही डायरेक्टली सांगू शकता. क्लिअर आहे ठीक आहे एव्हरीवन? सर. हो सर. ओके. Yes, sir. Okay. That's it from my guys. So we will discuss. I mean, we will start from the tomorrow at tomorrow onwards for the life cycle or before their software industry details. Right. We will start from the software industry details first, and after that we need to start with the like DevOps tools and what exactly the DevOps roles and responsibilities. Not the tools, roles and responsibilities only. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला सुरुवातीला समजलं पाहिजे की तुमची रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे. त्याच्यानंतरच तुम्ही त्याच्यावरती सर्व्हिसेस वरती काम करायचं. ओके. देन थँक यू येस गाईज. ओके येस. टुमॉरो ॲज वेल 7:30. ठीक आहे. टाइम जर चेंज झाला तर इमिडिएटली मी काय करेन, ग्रुपवरती इन्फॉर्म करेन. प्लस मायनस हाफ एन आवर. त्याच्यापेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. जरी झालं इमर्जन्सी असेल तर मी तुम्हाला तसं सांगेन. ओके सर. ओके सर. ओके सर. येस. ओके. देन ठीक आहे गाईज. थँक यू सो मच अँड थँक्स फॉर द जॉइन. हॅव अ ग्रेट डे. थँक्यू सर. थँक्यू सर.